اومدیم به شهر خیابون منستر شهر نیو مارکت. نمایشگاه لوکال ماشین های کلاسیک است در جون 2026 که اینها رو برای شما میخوایم نشون بدیم. اگر تمایل دارید که فیلم های بیشتر رو ببینید حتما کانال من رو دنبال کنید. KF Travel Canadian. Killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity, wanna wear it to sleep tonight, wanna wipe our slate clean, wanna pick this thing up right where we left off, wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true. Two things can be true. By the exit? What? You could have based it. Oh, yeah. I was wondering if you made them. Said to me, you really need space to breathe. What you really got up your sleeve? I don't believe when you said to me, you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve. Silky little sleeve. I seen it coming from up the block. Must be the one that you think I'm not. Let me remind you if you forgot. I'm not the one or the two or the three or the five. Girl, you need space, go ahead, get your life. While you're searching, hope you find. Act right, saying you're fine. Read between lines, I was born at night, not last night. I can't believe when you said to me, you really need space to breathe. What you really got up your sleeve? I don't believe when you said to me, you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve. Silky little sleeve. Lines between the lines, between the lines. Somehow I find you. I can't bother time, no more time. Lines between the lines, between the
somehow I find you. I can't borrow time, I'm tired of trying. I can't believe when you said to me, you really need space to breathe. What you really got up your sleeve? I don't believe when you said to me, you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve. Silky little sleeve. What you got to hide? اینم قشنگه 1965 کبرا. اینو بالا این کارخونه سازندش کدومه اگه شما میدونید تو کامنت ها برای ما بنویسید. ساعت 3 هم باز هست. امروز 7 جونه دیگه. 7 جون نیو مارکت. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when you're breaking my heart again. Like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? Back like it's yesterday. Would it all consent? Would it matter then? ماشین 1969 یه پونتیاک و صاحبش می‌بینید با چه وسواسی او رو نگه می‌داره. خیلی ماشین قشنگیه. این ماشین هم همینطور یکی از ماشین‌های کلاسیک هست. فورد 1937. اینا یه سگ خوشگله. خیلی موتورها اینا خیلی تمیزه. من این ماشین مشخصه شورلت 1966 دوزی تمیز. That's yours? Oh, very nice car. I love it. این چیزه پونتیاکه. آره اینا این هم یه شورلت 1963 است. خیلی ماشین تمیزه. ماشین خب کلاسیکه دیگه. اینا علاقه‌مندان به ماشین اینا رو نگه می‌دارن. این هم یه هاپوی مجسمه است که هلو این هم یه دونه 2007 این کرووت C6 از این ماشینای مسابقه است بیشتر. من سر در نمیارم. این ماشینایی هستن که خب
بیشتر در جهت مسابقه و اینجور جاها استفاده میشن. اینم یه شورلت بازم 2012. خب این ماشینا دیگه ماشینایی است که فقط واسه همین نمایش‌های اینجا و نمایش‌های خیابونی استفاده میشه. و این بازم یه شورلت دیگه از 1961. فورد 1988. اینا دیگه ماشینایی که صورت کلاسیک و فقط برای نمایش های اینجوری که مردم بیان و ببینن. 1965 شورلت هست. مدلشو از این ماشین خوشم میاد. از این ماشین خیلی خوشم میاد. اینم یه فورده. $1952 فورد. فورد 1952. Like the sun, like the sun. They will be, they will be everything. نمایشگاه در 7 جون 2025 برگزار میشه. 2026 ببخشید که من دارم برای شما فیلم میگیرم. از ساعت 9 صبح بود تا ساعت 3 بعد از ظهر. Choose to be vibrant, choose to feel yourself, choose to transcend, choose to be your own friend. Yeah, they will come, they will come. Like the sun, like the این شورلت 1946. اینم بازم این ماشین شورلت هست. ببینید چه موتور زیبایی هم داره، تمیزه. یعنی موتور اصلا استفاده نشده. Yeah, after. Well, I hit the car here. I put the engine, I had a picture of me putting in the motor, the train. Huh? حالا اگر از تماشای این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید، کامنت بذارید. در مورد این ماشینا هم اگر اطلاعات خودتون دارید، چون من که میگم من اطلاعات ماشینم خیلی ضعیفه. اگر شما اطلاعات خوبی دارین میتونید کامنت بذارید و اگر دوست داشتید که نمایشگاه ماشین کانادا رو ببینید برای من کامنت بذارید. اونایی که علاقه‌مند به ماشین هستن، ماشینای کلاسیک، براشون فیلماشو تهیه کنم. ببینم بقیه ماشینایی که در این قسمت قرار دارن. همونطور که میبینید ماشینم 1963 فورده.
1973 MG این ماشین هم شورلته. موتور تمیزش رو میبینید، دودوزی فابریکشه، مال 1955. این ماشین ها خب قیمت واقعا ندارن، چون ماشین هایی هن که معمولا کسایی که تو کار ماشین های کلاسیک هستن میتونن اینا رو قیمت گذاری کنن. این بازم یه فورد دیگه است، این فورده بیشتر محسوس جوانای قدیم، 1945 کبرا و این هم توشه که میبینید این ماشینیست با زیبایی‌های خاص خودش. این هم ماشین 2004 کرایسلر، هم موتورهای خیلی قوی و چندین اسب بخار که میگم شما که علاقه به ماشین دارین بیشتر متوجه میشین. ما که این ماشین های جدید فقط تویوتا و لکسوس اینا رو میشناسیم. این هم فورد 1965 موستانگه. این هم توشه Get here, it's full. این هم یه تراک هست شورلت. میبینید که مردم اینجا خیلی علاقمندن به دیدن این ماشینا و میان، چون واقعا ماشینای قدیمی و خیلی زیبایی هستن. مثلا این ماشین 1930 فورد 1930. خب این ماشینی که وقتی شما نگاه میکنید در زمان خودش یک ماشینی بوده بسیار ماشین در واقع زیبا و با اون سیستم کلاسیک خاص خودش خیلی لذت بخش بوده. اینجا هم موقع یک ماشین آتش نشانی اومده و اینا توضیحاتی که این آفیسر ماشین آتش نشانی برای کودکان توضیح میده که این ماشین مثلا چه امکاناتی داره و هر کی در واقع پسر کوچیکی که میاد یه نزدیک کلاهای آتش نشان. اینجا ببینید برای اینکه مردم رو با فرهنگ
مثلا هر که از دپارتمان‌های شهر آشنا بکنن آفیسر میاد توضیح میده، مخصوصا برای بچه‌ها. حالا میریم به سمت فریلک، جایی که در واقع یه پارک نزدیک مین استریت هست و اونجا شما میتونید ببینید این Cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you're rushing yours. But you're rushing yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love شهر نیو مارکت خدمتی حدود 200 سال داره و اولین خیابونش هم خیابون مین استریت بود که رفتیم و در اونجا در واقع میشه گفتش که خب اینا البته به این صورت که اوایل نبودن، در واقع اینا به صورت روستا بودن، روستاهای کوچیک در شمال تورنتو که بعدا همینطور گسترش پیدا کرد. این هم یک در واقع این فری لیک هست، یه لیک خیلی کوچیکه، دریاچه کوچیکه. الان دقت بکنید جنوب سمت راست تصویر، شمال سمت چپ هست و آب از سمت در واقع جنوب به سمت شمال میره، چون این منطقه توی دشته و بیشتر این آبها میرن به این دریاچه‌ای که دریاچه سیمکو در واقع در شمال این شهر قرار داره، دریاچه‌ای که در واقع شهر بری در اونجا ساخته شده و رو اون مرتبط. حالا یه مقدار از این منطقه پیاده روی این کنار دریاچه هم با هم می‌بینیم که اگه دوست داشتید من لوکیشنش رو می‌نویسم و الان که هوا خوبه یه منطقه قشنگی هست برای اومدن و دیدن این منطقه توریستی قشنگی هست. حالا مردم با سگاشون روزای تعطیل هایک میکنن اینجا و میان میبینن که به چه صورت هست. بعضی از این کامیونیتی ها که کارهای خیریه هستن میان اینجا نمایشگاه برگزار میکنن. الان این دختر خانمایی که اینجا میره یه تیشرت های مخصوص یه ورزشی رو پوشیدن، والنتیر نمیدونم چی. اینجا هم یه بازارچه سنتی هست، همونطور که می‌بینید یه پوستری رو اونجا گذاشتن. سعی میکنم من موبی میارم نزدیکتر و در اونجا در واقع مربوط به همون زمان قدیم بوده که با قایق و میومدن اینجا با کایاک، بومیان اینجا با اون کسانی که مهاجرت کرده بودن، حالا بیشتر فرانسوی‌ها، تجارت پوست میکردن. یه عکسی رو برای در واقع سابقه تاریخی اونجا گذاشته که شما میتونید ببینید. تعلیقات خاص خودشون رو دارن. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین، متشکرم. کانال رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، حمایت کنید، کامنت هم بذارید که بتونید ویدیوهای بیشتری رو برای شما تهیه بکنید. متشکرم. فعلا خداحافظ.